سلیمان جس کے بارے میں لکھا ہے جس نے حکمت خدا سے مانگی. اس نے کہا خدا نے اس سے کہا کہ مانگ. اس نے بڑی قربانیاں خداوند کے 1000 قربانی. دیکھیے 1000 قربانی خداوند کے سامنے گزرانی. تو خدا نے اس کے پاس آ کر کہا کہ تجھے کیا چاہیے, مانگ. کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا خداوندہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, سب کچھ میرے پاس ہے, صرف مجھے حکمت چاہیے, میں تاکہ اپنی رعایا کی کیا کر سکوں, تربیت کر سکوں, ان کے فیصلے کر سکوں, جج کر سکوں. تو خدا نے کہا تو نے بہت اچھی چیز مانگی, تو نے دولت کا سوال نہیں کیا. دنیا کا کوئی شخص مانگتا اگر تو دولت مانگتا یا دشمن کی جان مانگتا, تو نے کچھ نہیں مانگا. تو نے حکمت مانگا, یعنی خدا کا کلام مانگا, دنائی مانگی, فہم مانگی. جا تجھے حکمت بھی دی, ایسی حکمت نہ دنیا کے پاس ہے نہ ہوگی. تجھے حکمت بھی دی اور ساتھ تجھے دشمن کی جان بھی دی, دولت بھی دی. تجھے ایسا کوئی دولت مند نہیں ہوگا. آمین. اتنی حکمت خدا نے دی, اور اس حکمت کی وجہ سے اس نے مثال کی کتاب لکھی. پرووربس اسے انگلش میں کہتے ہیں, مثال کی کتاب. تو مثال کی کتاب کے اندر وہ پہلے باب کے اندر جو بات کہتا ہے, سنیے. میرا آج کا جو سبجیکٹ ہوگا, ہماری مثال کی کتاب چلے گی, اور مثال کی کتاب میں جو ہے وہ جو آج کا میسج ہوگا یہ ہے, با موقع باتیں روپڑی ٹوکریوں میں سونے کے سیب ہے. وہ کہتا ہے با موقع باتیں روپڑی ٹوکری میں سونے کے سیب ہے. تو اس کے تعلق سے آج ہم سیکھیں گے, اور میرے ساتھ مثال پہلا باب اس کی پہلی آیت خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے. سنیے, خداوند کے کلام میں لکھا ہے, اسرائیل کے بادشاہ سلیمان بن داؤد کی مثال. حکمت اور تربیت حاصل کرنے اور فہم کی باتوں کا امتیاز کرنے کے لیے, عقل مند اور صداقت اور عدل اور راستے میں تربیت حاصل کرنے کے لیے, سادہ دلوں کو ہوشیاری اور جوان کو علم اور تمیز بخشنے کے لیے, تاکہ دنا آدمی سن کر حکمت میں ترقی کرے اور فہم آدمی درست مشورے تک پہنچے, جس سے مشل اور تمثیل کو یعنی دناؤں کی باتیں اور ان کے بیماروں کو سمجھ سکے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. بولے آمین. تو یہاں پر لکھا ہے کہ تاکہ دنا آدمی سن کر علم میں ترقی کرے اور فہم آدمی درست مشورے تک پہنچے. تو سلیمان کہتا ہے کہ با موقع باتیں کیا ہے, روپڑی ٹوکریوں میں سونے کے سیب ہیں. یعنی وہ کہتا ہے کہ جو با موقع باتیں ہوتی ہیں, با موقع باتیں کیا چیز ہوتی ہیں, یعنی جو باتیں موقع کے اندر کہی جائے, یعنی موقع کے مطابق کہی جائے. خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے, سلیمان بھی کہتا ہے کہ با موقع باتیں ایسے ہیں جیسے روپڑی ٹوکریوں میں سیب, یعنی سونے کے سیب, یعنی ایسی خوبصورتی کے ساتھ جیسے سیب جو ٹوکری میں لگائے گئے. یعنی با موقع بات, جیسے کوئی خوشی کا موقع, شادی کا موقع, تو وہاں پر کوئی روئے گا نہیں. تو اگر روئے گا تو کہیں گے بیوقوف شخص ہے. خوشی کے موقع پر رویا نہیں جاتا, وہاں تو خوشی منائی جاتی ہے. تو اگر ڈیتھ ہوگی ہے تو ڈیتھ کے موقع پر رویا جاتا ہے, وہاں پر کوئی خوشی تو نہیں منائے گا, وہاں پر کوئی ڈیک تو نہیں لگائے گا, وہاں پر کوئی ناچے گا تو نہیں. تو اس لیے بائبل سکھاتی با موقع باتیں, ہماری زندگی میں موقع کی باتیں ہوں, یعنی جہاں پر آپ گئے ہیں ویسے ہی آپ نظر آئیں, اس ماحول کے اندر آپ اپنے آپ کو جسٹ کر لیں. تو یہ کہتا ہے کہ وہ با موقع باتیں روپڑی ٹوکریوں میں سونے کے سیب ہیں, یعنی ایسے ہوں خوبصورتی کے ساتھ, جہاں پہ گئے ہیں موقع کی بات کریں. تو یہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں موقع کی بات کرنی ہے. جہاں پہ جاتے ہیں اگر موقع کی بات کریں گے, وہ کہیں گے یہ بندہ بڑا حکمت والا ہے, بڑا سمجھدار ہے. اس لیے کہ دنا شخص حکمت کو حاصل کرتا ہے موقع کی بات جب کرے گا. تو اب دیکھیے خداوند کے کلام کے اندر ہمیں موقع کی بات کرنی ہے. جہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ موقع کی بات کریں. تو آپ کو لوگ کہیں گے یہ بندہ سلیقے والا ہے, بندے کو کوئی سمجھ ہے, کوئی دلائی ہے, کوئی حکمت اس کے پاس ہے. تو اگر آپ ایسے یامی مار کریں گے تو پھر حکمت نہیں ہوگی, پھر موقع کی بات نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں با موقع باتیں, یعنی جو موقع کے مطابق بات ہوتی ہے وہ روپڑی ٹوکریوں میں سونے کے سیب, یعنی جیسے گولڈ کے سیب ٹوکری میں لگے ہوئے, یعنی بڑی خوبصورت ٹوکری ہے جس کے اندر گولڈ کے سیب ہے, سونے کے سیب. تو وہ کہتے ہیں آپ جہاں پہ جائیں آپ کے منہ سے جو باتیں نکلے وہ یعنی لوگوں پہ اثر چھوڑے, یعنی اثر انداز ہوں. تو آپ دیکھیں بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب کلام کی باتیں کرتے ہیں یا کوئی باتیں کرتے ہیں, لوگ ایسے گھوم کر اس کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. کبھی کسی نے دیکھا؟ سب دیکھتے ہیں. جو کوئی حکمت کی بات کر رہا تھا, با موقع بات کر رہا ہے, سب کی ایسی آنکھیں لگی ہوئی. اس لیے ایوب کہتا ہے کہ جب اس پر مصیبت آئی تو مصیبت کے بعد وہ کہتا ہے کہ میری گفتگو یعنی میرا کلام ایسے ہوتا تھا جیسے کوئی
जो है वो बरकत बरसती है लोगों पर, लोग अपना मुंह पसारते थे, यानी ऐसी आंखें टिकटिकी लगाई होती थी। जब यूं बोलता था ना, कहता जब मैं बोलता था महफिल में तो लोग ऐसे टिकटिकी लगाए रहते थे, इतनी हिकमत की बात है। यानी आप देखिए अय्यूब को देखिए, फिर यहाँ पर सुलेमान कहता है वाह मौका बातें रोपड़ी टोकरियों में सेब। यानी इसका मतलब है कि जैसे उस दौर के अंदर पत्थरों पर तस्वीरें बनाई जाती थी, यानी तस्वीरें वो क्या करते थे, खोद कर बनाई जाती थी, मुख्तलिफ तस्वीरें ऐसे बनाते थे पत्थरों के ऊपर, तो जैसे एल्बम के अंदर तस्वीरें लगी हैं, यानी खूबसूरती के नाम। इसी तरह वो कहता है हमारी बातें जो है हुकूमत से मामूर हो, दनाई उसके अंदर हो, मौके के मुताबिक हो, दनाई मौके के मुताबिक बातें हो। तो सुलेमान हमें सिखा रहा है कि हमें मौके की बातें करनी है, जिस मौके पर जाए उस मौके की बातें करें। आमीन। यीशु मसीह जहां पर जाते थे मौके की बात करता था। खुदावंद के कलाम में लिखा है यीशु मसीह एक जगह पर गए, लिखे सामरिया के इलाका के अंदर, लिखा है जहां पे पानी था, लोग पानी भरने आते थे, लिखा है यीशु मसीह वहां बैठ गए, एक सामरी औरत भी वहां पर आई, तो यीशु मसीह ने कहा औरत मुझे पानी पिला। तो औरत ने समझ लिया, देख लिया, उसने कहा तू यहूदी होकर यीशु मसीह से कहा मुझसे पानी मांगता है। तो यीशु मसीह ने कहा तू जानती कि आकाश के तू जानती कि मैं कौन हूं पानी देने, यानी पानी मांगने वाला, तू मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे ऐसा पानी देता कि तेरे अंदर से पानी की नदियां जारी हो जाती। हालेलुया। जरा इस बात की जरूरत ताली तक जाए। यदि ये हिकमत की बात, यीशु मसीह ने ऐसे खूबसूरत बात कर दी कि उसके दिल पर लगी उसकी बात, उसने कहा ऐसी बात है कि पानी की नदियां जारी हो जाए, तो फिर खुदावंदा मेरे अंदर से पानी की नदियां जारी हो जाए ताकि मैं दोबारा पानी भरने यहाँ पे कुएं पे ना हो। तो फिर ऐसी जिंदगी में उसकी नदियां जारी हो गई, लिखा भाग कर घड़ा छोड़ गई, पानी नहीं भरने के लिए, उसने अपना मटका भी वहां छोड़ा, भाग गई अपने इलाका के लिए। और लिखा जिंदगी की नदियां जब जारी हो गई तो लिखा सारे इलाका को लिखा यीशु मसीह के पास ले, क्या कहने लगी, मुझे खुस्तस मिल गया, मसीहा मिल गया है जिसने मेरे अंदर से पानी की नदियां जारी कर दी। हालेलुया। यही मौका की बातें हैं। मौका की बात करेंगे तो रूहें जीती जाती हैं, लोग मोह लिए जाते हैं, लोग फिर आपकी बात को, आपकी तकरीर को ऐसे भाई टिकटिकी करके ऐसे गौर से आंखें नहीं झपकते हुए सुनते हैं। आमीन। तो यहाँ पर सुलेमान भी कहते हैं वाह मौका बातें रोपड़ी टोकरियों में सोने के सेब है, यानी ऐसे खूबसूरत टोकरी सजी हुई है, हर बंदा आएगा उस पर देखेगा यार कितने गोल्ड के सेब, कभी किसी ने देखे सोने के सेब, कितनी कीमती सेब नहीं देखे ना, जब टोकरियों में सोने के सेब लगे हों हर बंदा देखेगा। कहने का मकसद है हमें जब भी बात करनी मौके के मुताबिक करनी, ये हिकमत हमारे अंदर एक मसीहत के अंदर। इसलिए बाइबल में क्या है, मेरे लोग कम मार्फत की वजह से, कहते हैं इल्म की वजह से हलाक हो गए। बनी इसराइल के लोग हलाक इसलिए हुए, उनके पास इल्म के पीछे गए ही नहीं, वो कहते हैं दुनिया की ऐश-इशरत कर ले, दौलत के पीछे भागे, बुत परस्ती करने लगे, खुदा को छोड़ गई यहोवा खुदा। तो फिर वही दनाई ना रही ना, फिर वो मारे फिरे, धिक्के खाते फिरे, तो कोई दनाई नहीं थी, कोई हिकमत नहीं उनके पास बची। तो इसलिए सुलेमान कहता है कि वाह मौका बातें क्या ही खूब, तो हमें मौका के मुताबिक बात करते। तो यीशु मसीह जब भी जहां पर जाते थे मौका के मुताबिक बातें करते थे। और एक जगह पर आखिरी बात कहूंगा, उसके बाद खत्म करूंगा। खुदावंद के कलाम लिखा यीशु मसीह एक जगह पे गए और वहां पर लिखा पतरस था और दो कश्तियां थी, और पतरस को कहा कि पतरस की कश्ती में यीशु मसीह खड़े हो गए और कहा इससे जरा थोड़ा सा पानी से हटा ले, किनारे से हटा ले। और किनारे से जब हटकर फिर यीशु मसीह ने कलाम सुनाना शुरू किया, और जब कलाम सुना दिया उनको, जितने लोग वहां पर बैठे थे बछेरे खड़े हुए थे, फिर यीशु मसीह ने कहा पतरस अपना जो है जाल गहरे में डाल दे। तो वो जब उसने कलाम सुन लिया उसने कहा यीशु जी उस्ताद सारी रात जाल डाला है, कोई मछली काबू नहीं आई, शिकार नहीं आया। यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे कहता हूं जाल डाल। तो यीशु मसीह वो क्या कहता है, अब तू उस्ताद कहता है तो जाल डालता। खुदावंद के कलाम लिखा जब वो गहरे में जाकर उसने ऐसे जाल फेंका तो लिखा जाल मछली से भर गया। हालेलुया। लिखा जाल फटने लगे। आमीन। जाल फटने लगा। खुदावंद के कलाम लिखा उन्होंने जोर मार कर लिखा वहां पर ले आए। यानी यीशु मसीह ने बामौका बातें जब की तो फिर उनके दिल पर चोट लगी और वो ईमान ले आए। फिर उसने यीशु मसीह ने कहा फॉलो मी, मुझे मेरे पीछे हो ले। लिखा वो पीछे आना शुरू हो गया। यीशु मसीह ने कहा पहले तो मछलियों का शिकार करता था, अब आदमी पकड़ेगा। हालेलुया। ये मौका की बात, अब तू आदमगीर हो जाएगा।
पहले तो तू मछलियां पकड़ने वाला था, अब तू इंसानों को पकड़ेगा और निजात की राह पर ले जाएगा। और खुदावंद के कलाम लिखा उसने फिर कलीसिया का पहला लीडर वो पतरस ही था। आमीन। लिखा है उसने जब वाज किया, लिखा 5000 कलाम सुनाया, 5000 लोगों उसी वक्त यीशु मसीह को कबूल किया। इस बात के लिए जोरदार तालियां चाहिए। हालेलुया। वो मौके की बातें करने लगा भाइयों, इसी ने उसे सिखा दिया मौका की बातें। लिखा है वो, लिखा है हैकल के बहुत बड़ी रश लगा हुआ था और वहां पर लिखा है कि वो रूह कुदस से ममूर होकर जब पतरस ने पहला कलाम सुनाया, पहली दफा कलाम सुनाया, लिखा 5000 लोगों ने उसी वक्त बपतिस्मा दिया। भाई मौके की बात करें तो फिर लोग निजात पा जाते हैं। यीशु मसीह ने भी मौके की बात की तो सामने औरत को जीत लिया और सामने औरत ने पूरे इलाका को जीत लिया हिकमत की बातों के जरिए। इसी तरह हम एक ईमानदार की जिंदगी में, एक बिलीवर की जिंदगी में, मुकद्दस लोगों की जिंदगी में हिकमत दनाई हो। कहीं जहां पर जाते हैं वहां पर दनाई की बातें करें। ऐसे नहीं कोई उधर की मार है, कोई उधर की मार है। जब भी आप जाए वहां पर परफेक्ट बात करें, मौके के मुताबिक करें। और अगर कोई डेथ हो गई तो वहां पर उनके घर वालों के आप साथ शेयरिंग करें कि भाई खुदावंद आपको तसल्ली की बातें करें। आमीन। तो मौके की बातें, तो किसी के घर में खुशी के मौका पर गए हैं तो उनको मुबारक दें, जी मुबारक हो। किसी के बच्चा हुआ है, आप कह सकते भाई मुबारक हो, आपको बेटा खुदा ने दिया, बेटी दी। आमीन। मुबारक होने की बात, बा मौका बातें एक ईमानदार की जिंदगी में हो। वो फिर क्या रोपड़ी टोकरियों में सोने के सेब की मार होगी, यानी वो दिल को भाने वाली बातें होंगी। लोग उसके मुताबिक जो है वो जब आप यानी करेंगे बातें तो लोग बरकत हासिल करेंगे। आमीन। जैसा मुझे और आपको हिकमत की बातें करनी, हमारी भी बातें ऐसे हों, तनाई की बातें हों कि रोपड़ी टोकरियों में सोने के सेब लगे। आमीन। आइए अपने सिर को झुकाएं कि बात करेंगे दुआ।